ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಎಐ ನಿಖರತೆಯ ಸಂಕೋಲಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಂಕೋಲಜಿ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಐ ನಿಖರ ಆಂಕೋಲಜಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೋಲಜಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಂಕೋಲಜಿ ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ರವರು, ನಾವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಎಐ ಚಾಲಿತ ನಿಖರವಾದ ಆಂಕೋಲಜಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪೋಲೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಐ ಮೂಲಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ಆಂಕೋಲಜಿ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬದ್ಧತೆಯು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ನಿಖರ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ಖಾತ್ರಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು. Uniquely suited to each patient's profile, thereby optimizing therapy effectiveness and reducing side effects. The center's approach to care is holistic, encompassing risk assessment, breast tumors or breast cells telling you that you need to undergo screening. And I think this is a notification that you should not ignore. So all women should undergo breast cancer screening once they hit 45 years of age. And all it takes is a simple mammography or an ultrasound. And our POC is now equipped to do all types of cancer screening because we have facilities for both mammogram as well as ultrasound and a breast surgeon available for patients. Our doctors, members of the Apollo family and the press, thank you all for being here today. You know, so much has been spoken about what we do in terms of technology and what we do in terms of AI. But I really would like to take you through the journey of why we do it and who we are. Harshit spoke about, the impact that this would have on mankind. So when Jenner came back from the US, it was, all of us came back, it was around the time that Apollo 11 landed on the moon. And Neil Armstrong said, this is one small step for man, but a giant leap for mankind. And this is truly the vision that we've always had. We started in 1983 with one single hospital, but we called it Apollo Hospitals. And because we believed that India needed healthcare and it needed quality healthcare, and it needed healthcare at 1/10 the cost, international cost, but still delivering quality healthcare outcomes. 30 years ago, we began our journey with cancer oncology, and when we began, we started this hospital in Terampet, which we called first we called it Apollo Cancer Hospital. And people at that time, cancer was a death sentence. People were so afraid to even go to the hospital because they thought, okay, this is an end-of-life journey for me. So we quickly changed the name and said Apollo Specialty. And I said, okay, let's put orthopedics into that and get, take it away from the word cancer because there is so much fear. So Apollo's journey has been not just bringing technology, AI, but it's also about removing that fear.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಈ ಹೊಸ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕೇರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಪೋಲೋ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಂದಿರೋದು ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ.